Mark your attendance. Mark your attendance. All of you lesson of history. Page number 65. All of you take page number 65. History, lesson 6. Weavers, iron smelters, and factory owners. Listen. This chapter tells the story of the craft and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles, iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from the 1850s. Britain came to be known as the worship of the world. Enda? Miss, 6th chapter note എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 6th ഇന്റെയോ? This chapter tells us the story of craft and industries of India during British rule. We studied about the British rule in India. And 1857 revolt, causes of 1857 revolt, etc. are studied, already studied. Then both these industries were crucial for the industrial revolution. During British rule in India, they were focusing two types of industries such as textiles, iron and steel. Textile industry and iron and steel industry. These two industries are importance during the British rule. By focusing two industries such as, first one is textile industry, second one is cotton and iron industry. Then the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonialization of India. You have seen chapter 2 how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for the industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. How did this affect Indian craft and industries? This is the question we will explore in this chapter. British East India Company came to India for trade. Britishers came to India for trade. After that, they captured India. Captured India, and all Indians became the slaves of British. Britishers came to India. Then British bought Indian products at a cheap rate and exported to Britain. And these products sold there at higher prices. Through this profit, they attained a huge profit. They understood India was a vast market for their industrial production. India was the vast market for their industrial products. Over the manufactured goods from Britain began flooding India. They carrying Indian goods to British, Indian goods to Britain. They bought the Indian goods at a cheap rate, and they carrying these goods to their own country. They sold these things at higher prices. Then at that time, they carried their own products to India.
ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്തും ചെലവാകും. അപ്പൊ ആ കപ്പൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ അതിൽ കയറ്റി വെക്കും. Britain goods carrying to India and sold sold here at higher prices. അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ ആ ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ വിൽക്കും. ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വിറ്റിട്ട് നല്ലൊരു ലാഭം, അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വിറ്റിട്ട് അതും നല്ലൊരു ലാഭം. അങ്ങനെ അവര് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Let us next page number 66, Indian textiles and the world market. Let us first look at textile production. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 industries അല്ലെ, they were focusing 2 industries. These are the 2 industries focused by Britishers. Iron and steel industry. Next one is textile industry. അല്ലെ, textile industry and iron and steel industry are the 2 industries focused by the British. Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textiles. Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra, and Penang, and West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. Memories for this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English or other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. ഏകദേശം 1750, around 1750, before the British conquered Bengal. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബംഗാൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏകദേശം 1750-കളില് ഇന്ത്യ വാസ് ഫാർ ബൈ ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഇന്ത്യയിൽ എന്താ? കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹാഡ് ലോങ് ബീൻ റിനൗണ്ട് ബോത്ത് ഫോർ ദർ ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, പറയാൻ കിട്ടണ്ടേ, എക്സ്ക്യൂസൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ്. They were extensively traded in Southeast Asia. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ദ മെയിൻ 2 ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന 2 ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീലും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും. ഇതിന് വളരെ ഡിമാൻഡാണ് എവിടെ? ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് വളരെ ഡിമാൻഡാണ് എവിടെ? ബ്രിട്ടനിൽ. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള ഈ 2 സാധനങ്ങൾ അവർ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കാൻ തുടങ്ങി. Then they were extremely traded in Southeast Asia. ഇവരെവിടെ ട്രേഡ് തുടങ്ങി? Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang. And West and Central Asia. Southeast Asiaയിലും Central Asiaയിലും West Asiaയിലും ഒക്കെ ഇവർ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ട്രേഡ് തുടങ്ങി. From the 16th century, 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? യൂറോപ്യൻ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനീസ് began buying Indian textiles for sale in Europe. എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവര്? ഡ്യൂറിംഗ് ദി 17th century, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്യൻ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനീസ് ബിഗാൻ, യൂറോപ്പിലത്തെ വ്യാപാര കമ്പനികള് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ സെയിൽ ഇൻ യൂറോപ്പ്, യൂറോപ്പിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ വെരി ഡിമാൻഡഡ് അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ വെരി ഡിമാൻഡഡ്. സോ during the 16th century, European companies buying the Indian goods for sale in Europe. യൂറോപ്പിൽ പോയി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ വ്യാപാരികള് ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. Then memories of this flourishing trade and craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ട്രേഡ് ആണല്ലേ.
അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴില് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി വരികയും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ വിലക്ക് വാങ്ങി യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിൽക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ സാധനങ്ങൾ അതേസമയം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ വലിയ റേറ്റിന് വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ആരായി മാറി? അടിമകളായി മാറി അല്ലെ? ഇതെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി കുറെ വേർഡ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്ക്. മെനി വേർഡ്സ് സ്റ്റിൽ കറന്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ്. കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പോലും. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ട്രേസ് ദ ഒറിജിൻ സച്ച് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ദേ ടെൽ us. അപ്പൊ കുറെ വേർഡ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാ നമ്മള്. ആ സമയത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് വേർഡ്സ് ടെൽ us ഹിസ്റ്ററീസ്. അപ്പൊ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ സമയത്തുള്ളത്. അതിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നോക്കാം. യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ഫൈൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ക്യാരിഡ് ബൈ അറബ് മർച്ചന്റ്സ് ഇൻ മൊസൂൽ in present day Iraq. So they began referring to all finely woven textiles as Muslim. A word that acquired wide currency. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala. They took back to Europe. Along with the spices came to be called Calico, derived from Calicut. And subsequently Calico became the general name for all cotton textiles. കുറെ വേർഡ്സ് കണ്ടോ? മുസ്ലിം, കാലിക്കോ, കാലിത്തീറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കാലിക്കോ, മുസ്ലിം, കാലിക്കോ. നോക്കാം. യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ഫൈൻ കോട്ടൺ. ആദ്യമായിട്ട് അവരെന്താ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തേതാ? ഫൈൻ കോട്ടൺ ആണ്. ഫൈൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ക്യാരിഡ് ബൈ അറബ്സ്. ആരാ കൊണ്ടുപോയത്? ഇന്ത്യയിൽ ഫൈൻ കോട്ടൺ ആര് കൊണ്ടുപോയി? അറബ്സ്, ബൈ അറബ്സ് ഇൻ മൊസൂൽ. എവിടെ? ഇൻ മൊസൂൽ ഇൻ പ്രസന്റ് ഡേ ഇറാഖ്. ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലെ മുസൂൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെ? മുസൂൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറബികള് ഫൈൻ കോട്ടൺസ് കൊണ്ടുപോയി. സോ ദേ ബിഗാൻ റെഫറിംഗ് ടു ഓൾ ഫൈൻലി വോവൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആസ് മുസ്ലിം. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഫൈൻ കോട്ടൺ എന്തറിയപ്പെട്ടു? മുസ്ലിം എന്നറിയപ്പെട്ടു. ജാസേ, എങ്ങനെയാ മുസ്ലിം എന്നറിയപ്പെട്ടത്? യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ദ ഫൈൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ക്യാരിഡ് ബൈ ദ അറബ്സ് ഇൻ മൊസൂൽ ലൊക്കേറ്റഡ് നൗ ഇൻ ഇറാഖ്. ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലെ മൊസൂലിൽ നിന്ന് അറബികള് കോട്ടൺ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദിസ് ഫൈൻ കോട്ടൺ ടേംഡ് ആസ് മുസ്ലിം. അതിനുശേഷം മൊസൂലിൽ നിന്ന് അറബികള് ഫൈൻ കോട്ടൺ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം എല്ലാ ഫൈൻലി വൂവൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന് അതിൽ പിന്നെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു? മുസ്ലിം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാ? മൊസൂൽ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം എന്ന വാക്കുണ്ടായി. ഫൈൻ കോട്ടൺസ് ഒക്കെ ഫൈൻലി വൂവൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ മുസ്ലിം എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. എ വേർഡ് ദാറ്റ് അക്വയർഡ് വൈഡ് കറൻസി. അത് അക്വയർ ചെയ്തു. When the Portuguese first came to India, എപ്പോഴാണോ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നത്? ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സ്പൈസസ് അല്ലെ? അവരെന്ത് നോക്കി ആദ്യം വന്നത്? ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സ്പൈസസ്, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള് അന്വേഷിച്ചാണ് അവർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത്. Then Portuguese first came to India in search of spices. They landed in Calicut on the Kerala coast of south west India. ആദ്യമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ കാലിക്കറ്റിലേക്കാണ് വന്നത്. എന്തിനെ? The Portuguese first came to India for searching spices. അല്ലെ? They landed in Calicut. മനസ്സിലായോ? ആദ്യമായിട്ട് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ എത്തിപ്പെട്ടത് കാലിക്കറ്റിലാണ്. The cotton textile which they took back to Europe. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ കൊണ്ടുപോയത്? കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കൊണ്ടുപോയത്. Along with the spices കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ അവര് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ? പോർച്ചുഗീസ് came to India in search of spices. They landed in Calicut. Calicut means Kozhikode. Then when they returned to Portugal,
along with the spices. എപ്പോഴാണോ ഒരു സ്പൈസസുമായി പോർച്ചുഗലിലേക്ക് പോകുന്നത്, then they carried textiles also. മനസ്സിലായോ? then they carried textiles also with the spices. സ്പൈസസിലൂടെ അവർ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ came to be called കാലിക്കോ. അങ്ങനെ അവർ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു. എന്താ അത്? കാലിക്കോ. ഒരാള് മുസ്ലിം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അല്ലെ, മറ്റാൾ എന്താ പേര് കൊടുത്തത്? അറബ് മർച്ചൻസ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞു, പോർച്ചുഗീസുകാരെന്ത് പറഞ്ഞു? കാലിക്കോ. കാലിക്കോ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കാലിക്കോ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി കാലിക്കോ became the general name for all cotton textiles. then കാലിക്കോ എന്തായി മാറി? ജനറൽ, ഒരു പൊതുവായ പേരായി മാറി. ഏതിനെ? കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ. കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ഒരു പൊതുവായ പേരായി കാലിക്കോ മാറി. ഇപ്പൊ രണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, മുസ്ലിം ആൻഡ് കാലിക്കോ. മുസ്ലിം derived from മുസോൽ അല്ലെ, മുസോൽ, now in Iraq, present day in Iraq. Next one is Calico. Calico is derived from Calicut. Portuguese came to India first for searching spices. When they then they landed in Calicut. When they returned to Portugal with the spices, then they carrying textile also with them. Then these cotton textiles commonly known as Calico. മനസ്സിലായോ? Okay. Then there are many other words which point to the popularity of Indian textiles in Western markets. In figure 3, you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representatives in Calicut in 1730. എന്താ പറഞ്ഞേ? There are many other words. കുറേ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. പോയിന്റ് ടു ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വേർഡ്സ് വേറെയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഓൾറെഡി ലേൺഡ് 2 words such as മുസ്ലിം ആൻഡ് കാലിക്കോ. Then just like that, many words related with the popular Indian textiles in Western markets. Figure 3 ഉണ്ടോ? Figure 3 Figure 3 കണ്ടോ? അതിലെന്താ കാണുന്നത്? എന്തൊക്കെയോ കണ്ടോ? കുറെ വേർഡ്സ് തിരിയുന്നില്ല. കൊറേ നോക്ക വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ബി, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബംഗാൾ ഫോർ ദ ഷിപ്സ് ഗോയിങ് the year ago എന്നല്ലേ? ഇൻ ദ ഇയർ. എന്റേത് ക്ലിയർ ഇല്ല, പിക്ചർ ക്ലിയർ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ പേര്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ഉണ്ടോ പിക്ചർ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths. These were known as by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? യാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ മിസ്, ആടാണോ? ശ്രേയ ചോദിക്കാം, യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടാണോ മിസ്സേ? അല്ല ശ്രേയേ, എന്താ യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ? YARD യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? കോർട്ട് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോർട്ട് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം. എന്താ യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? യാർഡ്, YARD, യാർഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് യാർഡ്? മീറ്റർ തന്നെ. മീറ്റർ എന്നാണോ പറയാ? അതായത് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയോ? ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.914 മീറ്റർ ആണ്.
അത് 1 മീറ്റർ ആവില്ല. 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയാം 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0.9144 മീറ്റർ. One yard is equal to 0.9144 meters. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഒരളവാണത്, തുണിയുടെ അളവ്. ഓക്കെ. യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ മുറ്റം എന്നാണ് അർത്ഥം. മുറ്റം എങ്ങനെയാ? നല്ല വീതി നീളമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ മുറ്റത്തിന്, അല്ലേ? യെസ്. നോക്കേ, the order that the year was, ആ വർഷത്തിലെ ഓർഡർ എത്രയായിരുന്നു? 5,89,000. 5,80,000 പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ്. എന്റെ ഷോണേ. Then browsing through the order book you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths. എത്രയുണ്ട്? 98 ക്ലോത്ത്സ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് കോട്ടൺ ആൻഡ് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്. 98 വെറൈറ്റി ഉള്ള കോട്ടൺ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, അല്ലെ? These were known by their common name. ഇതിന് അതിന്റെ പൊതുവായ ഒരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ കാലിക്കോ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ കോമൺ നെയിമിൽ അറിയപ്പെട്ടു, അല്ലെ? ഇൻ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡ് ആസ് പീസ് ഗുഡ്സ്. എന്താ അറിയപ്പെട്ടത്? പീസ് ഗുഡ്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ 5,89,000 പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് ഓർഡർ. അതിലെ ബ്രൗസിംഗ് ത്രൂ ദ ഓർഡർ ബുക്ക് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 98 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോട്ടൺ ആൻഡ് സിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്. കോട്ടൺ ആൻഡ് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്. These were known by their common name, known as piece goods. Piece goods. Usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. പൊതുവായ മൊത്തത്തില് സാധാരണ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ വോവൺ ക്ലോത്ത്സ്, നെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളില്ലേ, വൂവൺ ക്ലോത്ത്സ്, അതെങ്ങനെ അറിയപ്പെടും? വൂവൺ ക്ലോത്ത് പീസസ് 20 യാർഡ് നീളം, 20 യാർഡ് നീളവും 1 യാർഡ് വീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ മടക്കി തുണി, ഇപ്പൊ തുണിക്കടയിൽ പോയാൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മടക്കി പോകുന്നത്? അത് ഇത്ര മീറ്റർ ഒന്ന് കണക്കുണ്ടാവില്ലേ? യെസ്. അതുപോലെ അതിന് പറയണം 20 യാർഡ് ലോങ്, നീളം എത്ര ഉണ്ടാവും? 20 യാർഡ്. 20 യാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി? കൂട്ടി നോക്കിക്കോ. 20 ഇൻറ്റു 0.9144 മീറ്റർ, അല്ലെ? അത്രയും വീതിയും അത്രയും നീളവും 1 യാർഡ് വീതിയും. 1 യാർഡ് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 യാർഡ് വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0.9144 വീതി. വീതി കുറവായിരിക്കും, അല്ലെ? നിങ്ങൾ നല്ല 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 യാർഡ്. 2 യാർഡല്ല, 1 യാർഡ്. ഷോണേ, 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0.9144 മീറ്റർ ആണ്. 0.9144 മീറ്റർ ആണ് 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 20 യാർഡ് നീളവും 1 യാർഡ് വീതി, അതായത് 0.9144 വീതിയുമുള്ള തുണികളാണെന്ന് വന്നിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കണക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ തല പോകേണ്ട. 1 യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 0.9144 മീറ്റേഴ്സ്. ഇനി അവർ ആ സമയത്തുള്ള തുണിയുടെ വീതി, നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 20 യാർഡ്. 20 യാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 20നെ 1 യാർഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 0.9144 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പോണ്ട. ഇനി അതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 0.9144 മീറ്റർ ആണ്, യാർഡ്. ഓക്കെ, 0.9144 മീറ്റർ. കിട്ടിയോ? ഇത്ര ഓർമ്മ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്.
ഇനിയും കുറെ വേർഡ്സ് കേട്ടോ. Okay, then page number 67. Now look at the names of the different varieties of cloth in the book. Among us, the pieces ordered in bulk were printed cotton cloths called chins, kosais or khasa, and bandana. Do you know where the English term chins comes from? It is derived from Hindi word chinj, a cloth with a small and colorful flowery designs. From the 1680s, there started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe, mainly for the exquisite floral designs, fine texture, and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore cloths of Indian fabric. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജകുമാരി വരെ എന്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി? ഇന്ത്യയിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നോക്ക്, ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുസൂൽ അല്ലെ, മുസ്ലിം, കാലിക്കോ അല്ലെ. Among us, the pieces ordered in bulk were printed cotton cloths for chins. Next word is chins അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ വാക്കാണ് ഇത് ചിൻസ്. എന്താ ചിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ബൾക്ക് അല്ലെ. പീസസ് ഓർഡേർഡ് ഇൻ ബൾക്ക് were printed cotton cloths. ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രിന്റഡ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സിനാണ് എന്ത് പറയാ? പ്രിന്റഡ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് were chins. Then chins, കോസസ്, കോസൈസ് ഓർ ഖാസ. ഖാസ എന്ന് പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ, കോസൈസ് വായിക്കേണ്ട, ഖാസ ആൻഡ് ബന്ധന. ചിൻസ്, കോസൈസ് ആൻഡ് ബന്ധന. ഇനി ആക്ച്വലി ദിസ് ചിൻസ് came from the word chins in Hindi. ഹിന്ദി വേർഡായ ചിൻഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ചിൻസ് വന്നത്. മനസ്സിലായോ? ചിൻഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ചിൻസ് വന്നത്. ഇനി ഫ്രം ദ 1680s, 1680 മുതൽ 80കളിലെ there started a craze for printed Indian cotton textiles. അവരെന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഇന്ത്യൻ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ അവര് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഭവം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അടിച്ചു മാറ്റില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെ ഇവർ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ കോട്ടന്റെ പ്രിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രിന്റിങ് തുടങ്ങി. മെയിൻലി ഫോർ ദർ exquisite floral design, fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen, അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, പണക്കാർ, നമ്മളെ പോലത്തെ അല്ലെ, നമ്മളെ പോലത്തെ പണക്കാരൊക്കെ എവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി? നമ്മളെ പോലത്തെ പണക്കാരാണോ? എന്നെ പോലത്തെ, നിങ്ങളെ പോലത്തെ പണക്കാരൊക്കെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പണക്കാരൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഇന്ത്യൻ ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വിത്ത് ക്യൂൻ അല്ലെ, ക്യൂൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്യൂന് വരെ ഇന്ത്യൻ ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡാണ് ഇതിന്. ഏതിന്? ഇന്ത്യൻ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്. നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും എവിടെയാ പോവാ? സൂര്യ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ പാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ സൂര്യ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്, ചെറുപുഴ സൂര്യ അല്ലെ. ശ്രേയ, മിസ്സേ, നമ്മൾ അവിടെ പോകാറുള്ള മിസ്സേ അല്ല ഷോണേ? അല്ല, ഷോണിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഷോണിന് പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു? അല്ല, അമ്മ ചമയം പ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചമയം, നമ്മുടെ സൂര്യ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപുഴയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെ. യെസ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ചിൻസ്. ചിൻസ്, ഖാസ ഓർ ബന്ധന. These are the pieces ordered in bulk or printed cotton cloths called chins. Then in 1680s, there started a craze for printed designs,
Printed Indian cotton textiles in England and Europe. Rich people including Queen of England also use Indian fabric. And Indian fabric അവിടുത്തെ രാജകുമാരി വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫാബ്രിക്കിനെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന മുട്ടായി ആയിരിക്കുവേ, പക്ഷെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ആ മുട്ടായി കൊടുത്തത് നമുക്ക് എന്തൊരു വില അല്ലേ? ഗൾഫ് മുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കയറ്റി അയച്ചത്, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി കയറ്റി അയച്ചതായിരിക്കും അല്ലെ ഇജാസെ? അതിന്റെ പുറകിലുള്ള പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ? മെയ്ഡ് ഇൻ അറേബ്യ അല്ലെ മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ, അത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന അല്ലെ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് carrying from India to other parts of the country, other parts of the world അല്ലെ? ഇപ്പം ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, എന്താ അറിയോ? നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കയറ്റി അയക്കുള്ളൂ, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. മോശം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ഇജാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടായിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ, അല്ല ഇജാസേ? ഇജാസ് വെറും കൈയോടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇജാസിനെ ക്ലാസ്സിനെടുത്ത് പുറത്തിടാം അല്ലെ ഷോണേ? ഞാൻ ഷോണോടെ വലിച്ച് പുറത്തിടും. അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് മിഠായി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അല്ലേ? നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറയാം ഷോണേ. ഭീഷണിപ്പെടുത്ത് ഇനി നിനക്ക് നോട്ടൊന്നും തരില്ല, ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും തരില്ല, മുട്ടായി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ. ശ്രേയ പക്ഷെ പറയുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ശ്രേയ പറയണേ, മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടോ മുട്ടായി തന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും, ഞാൻ അവന് സഹായം ചെയ്യാം. അവള് പലക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രേയ, ഇങ്ങനെ പലക്കെ കടിച്ചു. എനിക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് നോട്ടൊക്കെ തരാടാ, നീ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷോണെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സോറി ഷോണല്ല ഇജാസെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോണോട് എടുത്ത് നിന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിടും. ഞാൻ തല പിടിക്കും, ഷോണ് കാല് പിടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മക്കളെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കണേ, നന്നായി വായിക്കുക. ഇനി ഡൗട്ട് എനിബഡി? ഇല്ല, വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇജാസ് മോൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേ? മിസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 15th ആവുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു. താങ്ക് യു മിസ്.